جو پوری دنیا میں پھیل گئی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ کیوں پھیلی پوری دنیا میں؟ اس کی وجہ لوگوں نے بہت ساری پوچھے ہیں کہ کیا یہ بیماری قیامت کی علامت کی نشانی میں سے ہے؟ کئی لوگوں نے اس پر تبصرہ خیال کیا، کئی مولاناؤں نے، کئی بڑے عالموں نے ہمارے اس پر اپنے وچار رکھے، اپنے بات رکھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ قیامت کی علامت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک واحد بیماری ہے، محض ایک بیماری ہے جو ہر 100 سال میں دنیا میں آتی ہے۔ کوئی ایسی بیماری ہو جو 100 سال میں دنیا میں آتی ہے، اس لیے یہ بیماری ایک بیماری ہے جو 100 سال کے بعد اس دنیا میں آئی۔ لیکن یہ اس طرح کی بیماری نہیں ہے جو 100 سال کے بعد آتی ہو، کیونکہ وجہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے واحد اور آخر نبی ہیں جو پوری دنیا کے لیے، آل ورلڈ، پوری دنیا کے لیے ہیں، جو ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام مذہب بھی پوری دنیا کے لیے، یا کسی خاص جزیرہ، کسی خاص مقام یا ملک، یا کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری دنیا کے امام ہیں، پوری نبیوں کے امام ہیں، تمام جہانوں کے امام ہیں، دونوں عالم کے رہبر ہیں۔ تو یہ بیماری کچھ عجیب سی ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے، لا نبی بعدی، انا محمد خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ہی آخر نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اب اگر کوئی چیز آنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف قیامت ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، قیامت ہے اور وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب دنیا میں جو بھی بیماری آئے گی، یا وہ قیامت کی علامت مانیے یا نہ مانیے، مگر وہ تو قیامت آنے والی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے موت کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے، موت اس کی آخر جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف موت ہوتی ہے، لیکن وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑی بڑی چیزیں کرتا ہے دنیا میں، لیکن پھر بھی اس کی آخر کیا ہے؟ موت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ لیکن جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تبھی ہم کہتے ہیں کہ اب یہ مرنے والی ہے، مرنے والا ہے، مرنے والے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک اسی طرح ہے کہ یہ دنیا جب بنی تو یہ اپنی خاتمے کی اور اسی طرح چلتی رہی، لیکن ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے بعد یہ دنیا اپنے خاتمے کی اور تیزی سے چل رہی ہے، جس طرح ایک بوڑھے ایک آدمی کے بچپن، جوان اور پھر بوڑھاپے کی وہ دور، جس کو ہم موت کے آخر اسرہ مانتے ہیں، ٹھیک اسی طرح یہ دنیا بھی ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ دنیا ٹھیک اسی طرح چل رہی ہے۔ یعنی اب دنیا کو اگر ایک چھینک بھی آتی ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کی علامت میں سے یا نشانی میں سے، کیونکہ ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دوسرا نبی کوئی آنے والے ہیں نہیں۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام مذہب یا مذہب دین، ہمارے دین اسلام دین کے امام بن کر آئیں گے، رہبر بن کر آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے، نہ کہ نبی بن کر آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ ایک اور سبب دیتی ہے، کیا دیتی ہے؟ کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے گی، یہ سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں کھٹکتا ہے
कैसे फैलेगी पूरी दुनिया में इस्लाम। मशरिक़ व मग़रिब दो समंदर हैं, दो ज़मीनें बिछी हुई हैं जिनके बीच में समंदर है। हालांकि आज के दौर में हवाई जहाज़ से लोग सफ़र कर लेते हैं, लेकिन फिर भी यह एक सवाल है कि कैसे पूरी दुनिया में फैलेगी। तो ये कोरोना वायरस इसका जवाब है कि पूरी दुनिया में एक झोंक में पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर सकती है, पूरी दुनिया को क्लोज़ कर सकती है। तो फिर पूरी दुनिया में इस्लाम एक साथ क्यों नहीं फैल सकती? इसका जवाब है क्योंकि यह सवाल हम सभी के ये में दिमाग में घूमता है, कैसे फैलेगी। लेकिन हाँ, इसका जवाब ये है कि एक छोटी सी बीमारी जो पूरी दुनिया को एक पल में लॉकडाउन कर सकती है, घर में बंद करवा सकती है, तो फिर यहाँ पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैल सकता इस्लाम। ठीक इसी तरह जिस तरह आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक साथ फैला, पूरी दुनिया को लॉकडाउन करवा दिया, पूरी दुनिया के लोगों को मास्क पहना दिया, पूरी दुनिया के लोगों को घरों में बंद कर दिया, उसी तरह यह कोरोना वायरस भी पूरी दुनिया में एक साथ फैलेगी। इस्लाम मज़हब भी पूरी दुनिया में एक साथ फैल जाएगा और सारी दुनिया के लोग मुसलमान हो जाएंगे। यह कोरोना वायरस एक यही सबक देती है। और दूसरी बात है, कोरोना वायरस को क़यामत की अलामत हम मान सकते हैं, क्योंकि हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई दूसरा नबी आने वाले हैं नहीं। अगर कुछ आएगी तो वह क़यामत ही आएगी, इसके सिवा और दूसरा चीज़ तो आने वाली है नहीं। इसीलिए हम इसको मान सकते हैं। हाँ, नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये तो पिक्चर के सीन की तरह है कि एंट्री होगा उनका और 40 साल रहेंगे। हालांकि 40 साल एक बच्चा जन्मता है और 60 70 80 साल वो रहता है। तो ऐसा मुमकिन है, हम अभी हैं, हमारे दरमियान ही ऐसा हो जाए तो ये एक मुमकिन बात है। हालांकि वो उम्मती के तौर पर आएंगे इस दुनिया में, ना कि नबी बनकर आएंगे। तो कोरोना वायरस को हम दो चीज़ों में क़यामत की अलामत मान सकते हैं, और इसको हम एक निशानी और एक बेल बता सकते हैं, घंटी बता सकते हैं कि क़यामत आने वाली है। इसकी यह एक घंटी है। पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगी। कैसे फैलेगी? जिस तरह कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गई, लोगों को घरों में बंद कर दिया, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के लोग परेशान, हाहाकार मचा रहे थे, कैसे फैल गई, क्या हुआ क्या नहीं, हवाई की तरह फैल गई, उसी तरह पूरी दुनिया में इस्लाम भी फैल जाएगी। कोरोना वायरस एक यही सबक देती है। दूसरी ये कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में जिस तरह फैली उस तरह इस्लाम भी पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और अब हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिर नबी हैं, उनके बाद कोई नबी आने वाले हैं नहीं। तो कोरोना वायरस यह बेल है जो क़यामत की घंटी बजा रही है, क़यामत आने वाली है इसकी घंटी बजा रही है या बजा गई कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस पर ये चंद बातें थीं जो ये बताती हैं कि क़यामत की घंटी समझिए, या अब दुनिया में एक छींक भी आती है तो हम उसको क़यामत की अलामत, क़यामत की निशानी मान सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस्लाम मज़हब जिस तरह कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक साथ फैल गई, उसी तरह एक ज़माना, यानी कुछ ज़माने आने वाले हैं, ज़माना आने वाला है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिंबर में होंगे और इमाम होंगे तमाम उम्मत मुस्लिमा के, तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के इमाम होंगे। तो वह और तमाम दुनिया इस्लाम में गर्क होगी, यानी इस्लाम मज़हब तमाम दुनिया में फैल चुका होगा। ठीक इस तरह जिस तरह आज कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है या चुका था, ठीक उसी तरह पूरी दुनिया में इस्लाम भी फैल जाएगा। यह इसी निशानी को बताती है जिसको हम तस्लीम करते हैं, और जो हमारी ज़हन में जो बात आई उसको हमने आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।